नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन के भीमपुर में 3D भाजपा के नए अध्यक्ष महेश भाई अदरिया का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पारडी में गांजा तस्करी में संलिप्त वांटेड आरोपी को पालघर से गिरफ्तार किया गया। ओरवाड में पकड़े गए गांजे का जखीरा देने वाला गफूर शेख पिछले 5 महीनों से फरार था। वलसाड में घरफोड़ चोरी के 4 आरोपियों को 4,88,000 के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। सोनवाड़ा गांव में चांदी के आभूषण, नकद रुपये और घड़ी की चोरी हुई थी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन के भीमपुर में 3D भाजपा के नए अध्यक्ष महेश भाई अदरिया का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भीमपुर ग्राम पंचायत और भीमपुर मंडल भाजपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और दमन दीव राज्य के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री महेश भाई अदरिया का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में भाजपा के राज्य प्रभारी आदरणीय दुष्यंत भाई पटेल साहब उपस्थित रहे। इस अवसर पर दमन जिला भाजपा अध्यक्ष भरत भाई पटेल, भीमपुर ग्राम पंचायत सरपंच शांतु भाई पटेल, दमन जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुखा भाई पटेल, भीमपुर ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, भीमपुर मंडल के पूर्व अध्यक्ष जिगर भाई पटेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। पारडी में गांजा तस्करी में संलिप्त वांटेड आरोपी को पालघर से गिरफ्तार किया गया। ओरवाड में पकड़े गए गांजे का जखीरा देने वाला गफूर शेख पिछले 5 महीनों से फरार था। पारडी में गांजा तस्करी में शामिल वांटेड आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वलसाड एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला के मार्गदर्शन में वलसाड एलसीबी पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान सूचना के आधार पर पारडी के ओराड इलाके में आशीष अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर छापा मारा गया। वहां फ्लैट के बॉक्स पलंग में छिपाकर रखा गया 1 किलो 887 ग्राम वनस्पति जन्य गांजा बरामद किया गया। इस गांजा के मामले में पहले अशोक हीरालाल अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और गांजा बिक्री से मिली हुई 1,15,400 रुपये की नकदी समेत कुल 1,39,270 रुपये का माल जब्त किया गया था। अब पुलिस ने इस गांजे की सप्लाई करने वाले पालघर, महाराष्ट्र निवासी गफूर करीम शेख को भी गिरफ्तार कर पारडी पुलिस के हवाले किया है। पिछले 5 महीने से यह आरोपी वांटेड था, जिसे उसके घर से पकड़ा गया। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।
ડીજીપી શ્રી વિકાસ સહાય સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ આઈજીપી શ્રી પ્રેમવીરસિંહ સાહેબની સૂચના અને માર્ગદર્શનથી વલસાડ જિલ્લા પોલીસે એક ઓપરેશન હન્ટની શરૂઆત છેલ્લા 3 મહિનાથી કરી છે. આ ઓપરેશન હન્ટની અંતર્ગત જિલ્લા પોલીસમાં જેટલા પણ તમામ પોલીસ સ્ટેશનોમાં જે નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ છે, જે ગંભીર ગુનાના આરોપીઓ છે, એ તમામ આરોપીને પકડવા માટે દેશવ્યાપી અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું છે. અને આ ઓપરેશન હન્ટ અંતર્ગત પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં એક આરોપી આશીષ અગ્રાવત એને પકડવામાં આવ્યો હતો, અશોક અગ્રાવત એને, અને એની પાસેથી ગાંજાનો 2 કિલો જેટલો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. અને આ ગાંજાનો જથ્થો આપનાર પાલઘર દાણુ વિસ્તારનો એક આરોપી ગફૂર કરીમ શેખ એ છેલ્લા 5 મહિનાથી આ ગુનામાં વોન્ટેડ હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ બાબતે વર્કઆઉટ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જે વર્કઆઉટ ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને જે બીજું વર્કઆઉટ કર્યું એના આધારે એક ચોક્કસ માહિતી આધારે પાલઘર દાણુ ખાતેથી આ ગફૂર કરીમ શેખ એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એનડીપીએસના વોન્ટેડ આરોપીને ધરપકડ કરીને એને ફર્ધર પૂછપરછ હાલ ચાલુ રાખવામાં આવી છે. અને આ અનુસંધાન અન્ય કોઈ तपास में कई नाम खुले तो ये बाबते पण आगळ वर्कआउट કરવામાં આવશે. वलसाड में घरफोड़ चोरी के 4 आरोपियों को 4,88,000 के माल के साथ गिरफ्तार किया गया. सोनवाड़ा गांव में चांदी के आभूषण, नकद रुपये और घड़ी की चोरी हुई थी. वलसाड की डुंगरी पुलिस स्टेशन ने घर में चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस अपराध का खुलासा किया है. वलसाड के सोनवाड़ा गांव में 7 जुलाई को एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें सोने चांदी के गहने, नकद रुपये और घड़ी चोरी कर ली गई थी. इस मामले में डुंगरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी. वलसाड एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने जांच शुरू की. वलसाड एलसीबी टीम को मिली सूचना और तकनीकी विश्लेषण व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को पकड़ा गया. इनमें शोहेब उर्फ सौब बटाकी, रमजान अली शेख, अबरार जाकिर खटीक, मनीष उर्फ मोची, सुरेश भाई पटेल, सफीकुल नजरुल, आसिरुद्दीन इस्लाम शामिल हैं. इन चारों के पास से 3,40,000 रुपए के सोने की अंगूठी, चांदी की बिस्किट, घड़ी, मोबाइल, नकद और 2 मोपेड सहित कुल 4,88,000 रुपए का माल जब्त किया गया. ये आरोपी वलसाड, नवसारी, वापी और पारडी पुलिस स्टेशनों में अलग अलग मामलों में पहले से भी संलिप्त थे. पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी करके आगे जांच शुरू कर दी है. ડુંગરી પોલીસના વિસ્તારમાં 7મી જુલાઈના રોજ સોનવાડા વિસ્તારની અંદર એક રહેણાંક ઘરમાંથી આશરે 5 લાખ રૂપિયા જેટલી ઘરફોડ થવા પામેલ હતી, જેની અંદર સોના ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રકમનો સમાવેશ થાય છે. બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને ડીવાયએસપી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી તમામ ટીમો આ જે ઘરફોડ ચોરીનો ગુનો છે ડિટેક્ટ કરવામાં કામે લાગી હતી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે જે વિસ્તાર, જે બનાવવાળી જગ્યા છે ત્યાંના આસપાસના વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ હાથે ધર્યું હતું. અને એની સાથે સાથે આ સમગ્ર વિસ્તાર અને એની સાથે સાથે વલસાડ સિટી વિસ્તારના જે સક્રિય ગુનેગારો છે એ બાબતે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જે કોન્સ્ટેબલ અલ્લા રખ્ખુ અમીરભાઈ વાની, એને જે એક ચોક્કસ હકીકત ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી કે આ ગુનો કરવામાં વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો એક સક્રિય ગુનેગાર જેનું નામ શોએબ બટાકી એનો મુખ્ય રોલ છે. અને એના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે આની પર વર્કઆઉટ કર્યું હતું. અને આ ગુનાને અંજામ આપનાર 2 મુખ્ય આરોપી શોએબ બટાકી અને સાથે સાથે અબરાર જાકીર ખટીક, આ બંનેને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા. શોએબ અને અબરાર આ બંને જણાએ આ ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. અને ત્યારબાદ એમનો જે મિત્ર છે મનીષ ઉર્ફે મોચી,
એને ઘરફોડ ચોરીમાં જે મળેલા દાગીના છે એને વેચવા માટે આપ્યા હતા અને આ દાગીનાઓ એમણે AS સોની નામની દુકાન ધરાવતા સફીકુલ નઝરુલ આસિરુદ્દીન ઇસ્લામ આ વ્યક્તિને આપેલા હતા. ટોટલ જે 4 આરોપી છે ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપનાર શોએબ ઉર્ફે બટાકી, અબરાર, વેચવા માટે આ જે દાગીના લઈ જનાર મનીષ ઉર્ફે મોચી સુરેશ પટેલ અને ચોથો આરોપી જે દાગીના ખરીદ્યા છે જેણે જે ચોરીનો માલ લીધો છે એ સફીકુલ નઝરુલ આસિરુદ્દીન ઇસ્લામ, આ 4 આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. આ જે આરોપીઓ છે એમાં શોએબ ઉર્ફે બટાકીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ છે. વલસાડ જિલ્લામાં વલસાડ સિટી રૂરલ એન્ડ ડુંગરી આ 3 પોલીસના વિસ્તારમાં ચોરી, ઘરફોડ ચોરી અને સાથે સાથે નવસારી ટાઉનમાં પણ એની વિરુદ્ધમાં ઘરફોડ ચોરીનો ગુનો છે. કુલ 5 જેટલા ગુનાઓ શોએબ ઉર્ફે બટાકી પર દાખલ થયેલા છે અને મનીષ ઉર્ફે મોચીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ એની અંદર પણ 5 જેટલા ગુનાઓ એની વિરુદ્ધમાં દાખલ થયેલા છે. વાપી GIDC, વલસાડ સિટી, વલસાડ રૂરલ અને પારડી એમ અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 5 જેટલા ગુનાઓ એની વિરુદ્ધમાં દાખલ થયેલા છે. આ ગુનાના કામે જે મુદ્દામાલ જે ગયેલો હતો એમાં લગભગ 90% મુદ્દામાલ રિકવર કરી લેવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે આ 4 આરોપીની હાલ રિમાન્ડ હેઠળ છે અને આ 4 આરોપીના 2 દિવસના રિમાન્ડ હેઠળ અન્ય કોઈ જગ્યાએ એમણે ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપેલો હોય તો એ બાબતે પણ તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. સર, આ આરોપી છે તેના દ્વારા જે આગળને ટાર્ગેટ કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું? આ જે આરોપી છે શોએબ ઉર્ફે શોએબ બટાકી અને અબરાર, એની સાથે મનીષ, આ બધા ઘરફોડ ચોરીના જૂના આરોપીઓ જ છે. શોએબ વિરુદ્ધમાં પહેલાં પણ ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. આ જે આરોપીઓ છે એ બંધ મકાન ટાર્ગેટ કરતા હોય છે અને બંધ મકાનમાં પણ ખાસ કરીને જેમાં બારી વાટે પ્રવેશ કરી શકાય, જેમાં ગ્રીલ ના હોય એવી બારી વાટે પ્રવેશ કરી શકાય અને એ બારીઓ છે એ કોઈ સાદા સળિયા કે એવા સાધન વડે એને ખોલી શકાય એવા ઘર ટાર્ગેટ કરતા હોય છે અને મોસ્ટલી એ લોકો ઘરના પાછળના ભાગેથી જે બેડરૂમનો પાછળનો ભાગ હોય એવી બારીમાંથી ઘરમાં પ્રવેશ કરીને એ લોકો જે તિજોરી છે ખોલીને એમાંથી ચોરી કરતા હોય છે. અને આ બનાવ બનતાની સાથે જ વિસ્તારના તમામ સક્રિય ગુનેગારો પર અમારી વોચ રાખવામાં આવી હતી અને એના આધારે જ આ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ આખું નેટવર્ક જે અમારું ઊભું કરેલું હતું એના આધારે જ આ ગુનામાં શોએબ ઇન્વોલ્વ છે એવી ચોક્કસ હકીકત અમારા ASI અલ્લા રખ્ખુ અમીરભાઈ વાનીને મળી હતી અને જેના આધારે 4 आरोपीने पकड़वामां सफलता मिली है। पारडी के टुकवाड़ा गांव को वापी महानगर पालिका के तहत हुडा में शामिल करने को लेकर ग्रामजनों ने विरोध जताते हुए कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा। टुकवाड़ा गांव की महिला सरपंच ने बताया कि गांव की लगभग 80% आबादी आदिवासी समुदाय की है, इसलिए पैसा एक्ट के तहत गांव को ग्राम पंचायत में ही बनाए रखने की मांग की गई है। हुडा में शामिल करने का मतलब गांव को समाप्त कर शहरीकरण की ओर ले जाना है, जिसका आदिवासी परिषद के अध्यक्ष द्वारा कड़ा विरोध किया गया। पारडी तालुका के टुकवाड़ा गांव को वापी महानगर पालिका की हुडा यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सीमा में शामिल करने के मामले को लेकर ग्रामजनों ने विरोध जताया है और गांव की सरपंच सहित ग्रामीणों ने वलसाड जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टुकवाड़ा गांव को हुडा में शामिल करने की कोई सूचना या पत्र दिए बिना यह निर्णय लिया गया, जिसे वे अस्वीकार करते हैं। गांव की महिला सरपंच तेजलबेन पटेल ने बताया कि टुकवाड़ा गांव में करीब 80% जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है, इसीलिए ग्राम पंचायत का अस्तित्व जरूरी है। यदि गांव हुडा में चला गया तो निर्माण कार्य जैसी बुनियादी चीजें भी मुश्किल हो सकती हैं। गुजरात आदिवासी परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने वर्ष 2017 में पैसा कानून विधानसभा में पारित करवाया था, जिसमें ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार दिए गए थे। हुडा में शामिल करने का मतलब गांव को खत्म कर शहरीकरण की ओर ले जाना है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने मांग रखी कि टुकवाड़ा को पैसा कानून के तहत ग्राम पंचायत में ही बने रहने दिया जाए और हुडा में शामिल न किया जाए। गांव के अधिकांश लोगों ने इस निर्णय का विरोध कर वलसाड जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। અમારા ગામમાં 80% વસ્તી આદિવાસીની છે, બધા નાના શ્રીમંત ખેડૂતો છે। બીજી બાજુ ટેક્સ આ જો ઉડામાં જાય ને તો ટેક્સ વધી જાય એવો બધાને ડર છે। ટેક્સ 2-3 ગણો જેટલો ટેક્સ થઈ જાય એવું કેવું છે બધા। બીજું અમારા ઘર મોટા ભાગે કાચા છે, તો એ કાચા ઘર કાઢીને ફરજિયાત તમારા સ્લેબવાળા ઘર બનાવવાના આ બી અમને જાણકારી નથી। અમે આજે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે। અમારા ટુકવાડા ગામને
જે હુડામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તેની અમને ગ્રામ પંચાયતમાં કોઈ પણ લેટર કે કંઈ આવેલો નથી. અમારી જાણ બહાર ટુકવાડા ગામને હુડામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તે બાબતે અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. આ આવેદનપત્ર આપવા માટે ગામના કેટલા લોકોનો વિરોધ છે? અમારા ટુકવાડા ગામથી 2000 લોકો, અમારા ગામ લોકોનો બધાનો જ વિરોધ છે મોટે ભાગે, કારણ કે અમારો 80% વસ્તી આદિવાસીની છે અને ગામ લોકો બધા જ વિરોધ કરે છે કે અમારા ગામને ઉડામાં સમાવેશ નથી કરવાનો, અમારી ગ્રામ પંચાયત જ રહેવી જોઈએ. વિરોધ કરવાનું કારણ શું? વિરોધ કરવાનું કારણ એ જ છે કે ઉડામાં સમાવેશ થાય તો જે આદિવાસી લોકો છે તેમને મુશ્કેલી પડે. કોઈ પણ બાંધકામ કે કરવું હોય તો તેના માટે આદિવાસીઓને મુશ્કેલી પડે, તકલીફ પડે. તેના માટે અમે આ આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. હું ગુજરાત આદિવાસી સંઘર્ષ પરિષદનો અધ્યક્ષ છું. તારીખ 15/7/2025ના રોજ ટુકવાડા ગામના ગ્રામજનો, આગેવાનો અને સરપંચ અને ગ્રામસભાને સર્વોપરી સત્તા આપી છે. આપણા સ્વર્ગીય વિજય રૂપાણી સાહેબે 2017માં આ પૈસા કાનૂન જે છે એ કાયદો પાસ કરેલો આપણી વિધાનસભાના અંદર અને ગ્રામસભાને સર્વોપરી સત્તા આપેલી. ગ્રામ પંચાયતના અંદર ગ્રામસભા અને રૂઢિ ગ્રામસભાના ઠરાવ વગર ફેક્ટરી કે બિન આદિવાસીઓ પણ જમીન ખરીદી શકતા નથી. આજે સરકાર જે નવા નવા રૂલો લાવી રહી છે અને જે હુડા એટલે ગ્રામ પંચાયત વિલેજ મટે છે અને આપણે શહેરીકરણ તરફ જાય છે. મિત્રો, સરકારશ્રી તરફથી ગ્રામજનોને જે સવલત મળે, શિક્ષણમાં મળે, નોકરીમાં મળે અને ગ્રામ રહે, આપણને જે બધી લોનો મળે એમાંથી પણ આપણે નેસ્ત નાબૂદ થઈ જઈશું. ગ્રામ પંચાયતને પાવર છે જેથી ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રી ગ્રામસભા બોલાવે. ગ્રામસભાના અંદર તલાટી, ડીડીઓ, ટીડીઓ, તે દિવસના મિનિસ્ટરો હોય આપણા ગામના, પણ એમણે એક પણ પ્રશ્ન કરવાનો નહીં હોય ને સલાહ પણ નહીં આપણને. ગામ લોકો કહેશે ને તલાટી ઠરાવ કરશે. આપણે ગ્રામસભા જે છે એ ધારાસભા કાયદો ઘડે છે ગુજરાત વિધાનસભાના અંદર અને એથી ઉપર લોકસભા છે ત્યાં બી કાયદો બને છે. તો આજે પૈસા એક્ટ મુજબ આ દિલીપસિંહ ભુરિયા એસટી મિનિસ્ટર હતા, એમણે ભુરિયા એક્ટ કાનૂન બનાવ્યો હતો कि भाई जो जिला के अंदर कलेक्टर डीएसपी आदिवासी होगा, वहाँ की जो नगर पालिका है वो भी आदिवासियों की होगी. परंतु आ सरकारे रोज नवो नवो कायदो फटવો બહાર પાડે છે અને ઊંઘતા ઝડપી લેવાનો ગ્રામજનોનો જે ઠરાવ બધા બનાવ્યા છે આપણા વિરુદ્ધ, એનો આજ રોજ વિરોધ છે. પૈસા એક મુજબ આ ટુકવાડા ગ્રામ પંચાયતને રવા દેવામાં આવે. હુડાની જો વાત હોય તે વાપી નગરપાલિકાના અંદર બી શહેર ડગલે ને પગલે આગળ વધી રહ્યું છે. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ વધી છે. એક બાજુ વાયડીસી દમણ ને સેલવાસ છે, છતાં બી વિકાસના નામે, રોડના નામે મીંડું છે. રોજમરોજ પરપ્રાંતના લોકો આવે, સ્થાનિકોના ખૂન થાય, લૂંટ થાય, ચોરી થાય રોજમરોજ. આપણી ત્યાં એસપી સાહેબે બી સારું કામ કર્યું છે, કેટલા ચોરોને પકડ્યા છે. આપણી ત્યાં બાતમીદારો થ્રુ લોકોની ઘેરમાં ચોરી થતી હોય. જો આપણી ત્યાં શહેર વધુ ડેવલપ થાય તો રોજના 2000 માણસો પરપ્રાંતથી આવે, આપણા વિસ્તારના લોકોને કેપ્ચર કરી રહ્યા છે. આપણી ત્યાંનો સ્થાનિક કાયદાકીય રીતે થોડો પાંગડો પડે, શરમાઈન્ડ છે આદિવાસીઓ, જેના કારણે બહુ વેઠવાનું આવે. જેથી આ હુડાની જે વાત છે અર્બન, હા, એ હટાવે એ આજની માંગ છે. જય ભીમ, જય ભારત. મારું નામ કૃષ્ણકાંત જીણાભાઈ દેસાઈ, ટુકવાડા દેસાઈ ફળિયા. ઓકે, આજે તમે કઈ બાબતે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા? અમારા ગામનો વુડામાં સમાવેશ થયો છે, અર્બન ડેવલપમેન્ટ. હવે એના માટે વુડા એટલે હું તે પહેલાં ખબર નહોતી, પણ પછી પેપરમાં આવ્યું. અમને સરકારે કોઈ જાણ કરી નથી કે સરકારના કોઈ પ્રતિનિધિ સાથે વાત નથી રહી. પણ અમારા ગામના છોકરાઓ ટીડીઓ સાહેબને મળ્યા, કનુભાઈ કેબિનેટ મંત્રીને પણ મળ્યા. તે લોકો એવું કહે કે તમને ફાયદો થાય. પણ અમારા ગામના છોકરાઓનું એવું માનવું છે કે આ જો વુડામાં જાય મહાનગરપાલિકામાં, તો મૂળ મહાનગરપાલિકા વાપીનો જ ડેવલપમેન્ટ નથી. તમે થોડોક વરસાદ પડે ને વાપીમાં ટ્રાફિક બંધ થઈ જાય, એવી સમસ્યા અમારી ત્યાં નહીં મળે. અને બધાનું કહેવું એવું છે કે જો આ જેમ નગરપાલિકામાં જાય કે વુડામાં જાય એટલે તરત જ ઘરના જે બધા વેરા છે, ઘરવેરા, એ બધા 2 ગણા 4 ગણા થઈ જાય. પેલા લોકોને મરજી ફાવે તેવા વેરા મૂકી દે,
એટલે એ થાય. અમારા ગામની અંદર 80% આદિવાસીની વસ્તી છે ને મોટે ભાગના થોડી થોડી જમીન રાખેલા ખેડૂતો છે. બીજું હમણાં અમે એ જોયું કે દમણની અંદરથી એવા સમાચાર આવે કે પતરા, જે કોઈ નાની દુકાન હોય તેના પર પતરા લગાવેલા હોય તો તે પતરા કાઢીને ફરજિયાત તેને સ્લેબ નાખવાનું. એટલે વુડામાં જે આ પરિસ્થિતિ આવે તો અમારા ગામમાં તો આદિવાસી લોકો પૂરા થઈ જાય. એટલે તેને કારણે આની અંદર હમણાં અમે 30 થી 35 લોકો છે, એમાં દેસાઈ હું એકલો જ છું, આ બધા આદિવાસી લોકો છે. એટલે વુડાનો સદંતર અમારો વિરોધ છે. અમારો ગામમાં જે ચાલે છે એ બરાબર છે. અમારે જેટલી સુવિધા મળવી જોઈએ તેટલી મળે છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन के भीमपुर में 3D भाजपा के नए अध्यक्ष महेश भाई अदरिया का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पारडी में गांजा तस्करी में संलिप्त वांटेड आरोपी को पालघर से गिरफ्तार किया गया। ओरवाड़ में पकड़े गए गांजे का जखीरा देने वाला गफूर शेख पिछले 5 महीनों से फरार था। वलसाड़ में घरफोड़ चोरी के 4 आरोपियों को 4,88,000 के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। सोनवाड़ा गांव में चांदी के आभूषण, नकद रुपये और घड़ी की चोरी हुई थी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।